सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 14 सितंबर है, दिन मंगलवार है। अज के दिन दीयां खबरों के विस्तार तो पहला तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। अज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल सरकारी बसां दे कच्चे कामिਆਂ की मीटिंग होवेगी। इन्हां कच्चे कामिਆਂ दे वल्लों हड़ताल लगातार जारी है ते अज 9वें दिन दे विच पहुंच गई है। पटियाला दे विच पक्के धरने ते पिछले कई दिनों तो बैठे पेंडू ते खेत मजदूरां दे संघर्ष मूरे कैप्टन सरकार झुक गई है अते सरकार ने उन्हां दीयां दो मुख मंगां मौके ते ही मान लईआं ने। बाकी मंगां ते चर्चा करन लई 23 तरीक नूं मुख्यमंत्री दी चंडीगढ़ स्थित रिहाइश ते लाल सिंह MP सिंह ते होर अधिकारियों के नाल मीटिंग तय हुई है। मनीआं गईआं मंगां दे विच मजदूर परिवारां दे पट्टे होए बिजली दे मीटर बकाए पासे रख के बिना शर्त जोड़दिआं सप्लाई चालू करन अते अगे तो मीटर पुट्टने बंद करन समेत मजदूरां दे लई राखवें जां अलॉट कीते प्लाटां दा कब्जा 1 महीने अंदर देण, बाकी लाभपात्रियां नूं भी प्लाट अलॉट करन अते पंचायती जमीनां दीआं डम्मी बोलियां वाले विवादित थावां दा निबेड़ा करना शामिल ने ते लिखती चिट्ठियां भी कढ़ दित्तियां गईआं ने। पटियाला दे विच ETT टैट पास बेरोजगार अध्यापकां दा भी पक्का धरना लग्या होया ते कल 2 बेरोजगारां ने भाखड़ा नहर दे विच छाल मार दित्ती, पर पुलिस ने गोताखोरां दी मदद नाल दोवें अध्यापकां नूं बाहर कढ़ लिया ते हुण मुख्यमंत्री दे OSD दे नाल कल नूं यानी कि 15 सितंबर नूं मीटिंग होएगी, जिस तो बाद इन्हां ने धरना चुक दित्ता। बठिंडा ते मानसा जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुलाबी सुंडी ਦੇ हमले कारण 50,000 एकड़ फसल है जिहड़ी नरमे ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ नहीं किया गया तां बटाला वासी निराश जरूर होए ने। श्रोमणी अकाली दल ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। चोणां दा विगल वजा दिता है। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद तो चोण लड़नगे, पर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चोण लड़नगे जां नहीं, जे लड़नगे तां कित्थों, इस बारे कोई भी पता नहीं खोलिया गया। बहुजन समाज पार्टी दे नाल गठजोड़ तो बाद अकालियां ने 97 सीटां तो अपने उम्मीदवार खड़े करने ने, जिन्हां विचों 64 का ऐलान कर दिता गया, पर कई थावां ते हाले भी ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़ी खास खबर दस दिंदे हां कि भावें आम आदमी पार्टी की कौमी कार्यकारिणी कमेटी की बैठक दे विच भगवंत मान शामिल नहीं होए, रुस्से बैठे रहे, पर फिर भी भगवंत मान अते 4 विधायकों नूं आम आदमी पार्टी की कौमी कार्यकारिणी दे मैंबर नियुक्त किया गया। हालांकि भगवंत मान अते प्रोफैसर बलजिंदर कौर पहलां भी कौमी कार्यकारिणी दे मैंबर हन। बीजेपी की सीनियर लीडर लक्ष्मी कांता चावला ने जलियांवाला बाग विच पहुंच के इतराज़ प्रगट कीते ने कि जलियांवाला बाग ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। RBI ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ KYC ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼
ਨਿशानेबाज नमनवीर सिंह ने खुदकुशी कर ली है। 28 साल की उम्र में नमनवीर ने खुद नूं गोली मार के अपनी जान दे दी। मोहाली के सैक्टर 71 में अपने माता पिता ते गर्भवती पत्नी दे नाल रह रहा सी। जानकारी मुताबिक नमनवीर बीती रात अपने कमरे में सुता सी ते तड़के सवेरे करीब 3:45 बजे उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल नाल सिर विच गोली मार लई ते जदों यह हादसा वापरिया उस समय बराड़ कमरे विच कल्ला ही सी। नमनवीर दे परिवार ने दस्सिया कि वह अजकल मानसिक तौर ते काफ़ी परेशान भी रहिंदा सी, पर पुलिस नूं मौके तो कोई भी खुदकुशी नोट नहीं मिलिया। नमनवीर इसे साल मार्च महीने दिल्ली विच होए शूटिंग वर्ल्ड कप मुकाबलिਆਂ विच चौथे नंबर ते आया सी। इस तो पहलां भी उसने कौमांतरी पद्धर दे कई मैडल जिते सी। श्री केसगढ़ साहिब के अंदर बेअदबी की एक वड्डी घटना कल वापरी है। बहुत ही निखेधीजनक घटना की श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने सख्त शब्दों के विच निंदिया की है। मुलजम मौके ते काबू कर लिया गया। पुलिस ने उसनूं सलाखां पिछे सुट दिता है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वलों जो 5वीं जमात के पेपर छापे गए हैं उन्हां दे विच कैप्टन सरकार दीआं उपलब्धियां नूं दर्शाउंदा एक इश्तिहार छापिया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया। श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने इसकी निखेधी की है कि हुण बच्चों के प्रश्न पत्रों के राही सरकार अपना प्रचार करेगी। दुराहा दे विच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की जिहड़ी नवीं फिल्म तलाईवी लगी है, वो फिल्म सिनेमा घर दे विचों किसानां ने हटवा दी। मैनेजर ने किसान विरोधी अदाकारां दीआं फिल्मां ना चलाउण दा भरोसा भी दिता। भारतीय किसान यूनीयन एकता सिद्धूपुर ने होरनां किसान जथेबंदियां दे नाल मिल के फिल्म चलाए जाण दा विरोध करदिआं इत्थे धरना दिता सी। अफगानिस्तान के बारे भारत सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की उच्च पद्धरी बैठक के विच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत गंभीर मनुखी संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान के नाल खड़ा है, जिवें पहलां भी खड़दा रहा, यानी कि भारत पहलां वांग ही अफगानियां का साथ देवेगा। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। बटाला दे विच गुरु नानक साहिब अते माता सुलखणी जी का विआह पुरब बड़े शानो शौकत दे नाल मनाया गया। देर रात नगर कीर्तन रूपी बरात सुल्तानपुर लोधी की इतिहासिक धरती तो बटाला पहुंची। प्रशासन ਅਤੇ संगत ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। वड्डी गिनती विच संगत गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला विखे नतमस्तक हुई। नगर कीर्तन दे विच युद्ध कला यानी कि गतके दे जौहर दिखाए गए। जे इतिहास की गल कर लईए तो श्री गुरु नानक साहिब जी का सुल्तानपुर लोधी विच बटाला दे खत्री मूल चंद की सपुत्री बीबी सुलखणी दे नाल विआह होया सी, जिथे गुरुद्वारा कंध साहिब सुशोभित है। ते ये वो इतिहासिक कंध है जिथे गुरु नानक साहिब नूं कुछ बीबियां ने मजाक करन दे इरादे नाल बिठा दिता सी। एक बजुर्ग औरत ने कहा सी कि इत्थों तुसी उठ जाओ क्योंकि कंध डिग्गण वाली है। तो गुरु साहिब ने बचन किया सी कि माता जी तुसी फिक्र ना करो, ये कंध जुगां जुगांतरां तक कायम रहेगी। ते वो कंध अज भी कायम है, अज तक भी वो कंध नहीं दिख सकी। ते इस दिन नूं सदीवी याद रखण दे लई संगतां हर साल जुड़दियां ने। सुल्तानपुर लोधी तो नगर कीर्तन रूप दे विच बरात है जिहड़ी ओह बटाले पहुंचदी है। देश विदेश की संगत हाज़री भरदी है। गुरुद्वारा सुल्तानपुर लोधी तो लैके बटाला ते आस पास के इलाकों राह के इलाकों में लंगर का खास प्रबंध किया जाता है। गुरु साहिब के 534वें विआह पुरब के पावन मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिविल हस्पताल बटाला दे विच निवेकली मुख्यमंत्री ई क्लीनिक सेवा शुरू की, जिस नाल पेंडू इलाके विच वसदे लोकां नूं माहिर डॉक्टरां दी सेवावां आसानी दे नाल मिल सकणगीआं। सारे लोकां नूं विआह पुरब दी वधाई दिंदिआं कैप्टन ने कहा कि इन्हां सेवावां नूं शुरू करन दा इस तों वधिया दिन होर कोई नहीं हो सकदा सी। उन्होंने कहा कि नवंबर के अखीर तक सूबे भर में शुरू होने वाली विशेषीकृत मैडिकल सहूलतों के नाल गरीब ते लोड़वंदां नूं भी निजी खेत्र में सेहत सेवावां दे रहे सुपर स्पैशलिटी डॉक्टरां दीआं सेवावां भी मिल सकणगीआं जो पहलां उन्हां दी पहुंच तो बाहर सन। पर हाले बटाले नूं नवां जिला ऐलाने जाण दी बटाला वासियों की उड़ीक लगातार जारी है। हिमाचल तो मौसम की एक अहम जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। लाहौल स्पीति जिले के बारालाचा दे विच भारी बर्फबारी हुई, जिस तो बाद मनाली लेह राजमार्ग आवाजाही के लिए बंद कर दिता गया। लाहौल स्पीति के SP मानव वर्मा ने दस्सिया कि बारालाचा दे विच ताज़ा बर्फबारी हुई है तो बहुत भारी बर्फबारी हुई है, इस करके हाईवे ते आवाजाही है जिहड़ी रुक गई। केलांग दे विच हिमाचल रोडवेज ने दिल्ली तो लेह बस सर्विस भी बंद कर दी। पटियाला दे विच 2 अध्यापकों ने भाखड़ा नहर दे विच छालां मार दित्तियां। अपनियां सेवावां रैगूलर करवाउण लई 3 महीनों तो पटियाले दे विच पक्का मोर्चा ला के बैठे ETT टैट पास अध्यापक यूनीयन के 2 कारकुनां ने
ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਸਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਸ ਵੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਵੀ ਗਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ हर वेले असी असैंबली पहला तो मैं दसा कि मैं ऑल पार्टी मीटिंग बनाई। ऑल पार्टी मीटिंग दे सब आए, अकाली नहीं आए और वो किसानों के उन्होंने दे नुमाइंदियां नाल गल करो और जो ठीक समझते हैं वो तब्दीली लिया के तुसी पास करो। लेकिन आ अड़पन कि नहीं करना सी, ये नाल देश खराब साडा हो जू, कानून खराब हो जू, फसलां खराब हो जाणगियां और देश दे विच हालात बिगड़ सकते हैं जिहड़े मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि यह काम होण उत्थे। लेकिन एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहुंदा है कि ये पंजाब तुहाडा पंजाब है, तुहाडी धरती, तुहाडे पिंड, तुहाडे लोग, तुहाडे भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। पंजाब की आबादी बढ़ रही है, वो डिवेलपमेंट की लोड़ है सानू। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं ਉਹਦੇ ਤੇ ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमज़ोर करनी, इसदा कोई फायदा नहीं। और मैं आस करदा कि किसान आगू जिहड़े ने इस गल नूं जरूर समझणगे और जो साडी बेनती है उस गल नूं जरूर मन्नणगे। कप्तान साहब ने श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ
विचार करन। जे सानू गन्ने दा रेट वधवाउण दी अपनी मंग मनवाउणी पई तां ओह भी धरना ला के सानू पूरी करवाउणी पवी। दिल्ली तां धरने कहंदे पहलां तो ही चल रहे ने, पंजाब च तां एडा कोई धरना है ही नहीं। कैप्टन भी फिर मोदी वांगू कहंदे सिद्धा साडे सामने आ जावे। पंजाब दे विच 113 थावां ते जिथे धरने चल रहे ने ओह इन्हां कारपोरेटां दे मॉल्स दे बाहर जां फिर टोल प्लाज़िਆਂ दे उत्ते चल रहे ने, जिस दे विच असीं लोकां नू कोई परेशानी नहीं दे रहे, बल्कि ਜਿਹੜੇ टोल प्लाज़ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 97ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਰਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਮੂਹਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੰਜ ਕਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਹੁਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਬ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
हाँ, किसान जथेबंदियां ने भी सरकारी समागमां मौके 100 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਬਵੇਂ ਬੁੱਲੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਪੱਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਂਭੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਮੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ ਘਟਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਲੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। NAS ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ NAS ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ,
ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक DTF ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਥਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਾਰਾ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਨੰਬਰ 0122 ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਧੂੰਆਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 24/9/2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। GBC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੈਂਟਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1897 ਦੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਤ 10 ਫੁੱਟ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੈਂਟਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਊਕ ਪੇਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤਵਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਤ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 20 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 127 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀਰਗਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। WHO ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਹੁਣ WHO ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। SMO ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਹੀ ਟੀਕੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DSP ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SMO ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਸਤੀ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਐਮੀਫਿਊਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਇੰਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ 9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ OSD ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RTI ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ MLA ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਲੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2600 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਈ, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ, ਦਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1962 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਗੋਇੰਕਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
एक पत्नी ने अपने पति दे बॉस नूं इह चिट्ठी लिख के कहा है कि वर्क फ्रॉम होम दी थां मेरे पति नूं हुण दफ्तर बुलाउण लग पो, नहीं तां मेरे हत्थ खड़े ने। ये चिट्ठी है जिहड़ी सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रही है। इस दे विच जो कुछ लिखिया होया इन बिन तुहानूं सुणाउने हां। लिखिया कि डियर सर, मैं तुहाडे कर्मचारी मनोज दी पत्नी हां, तुहानूं बेनती है कि हुण उन्हां नूं दफ्तर विच काम करन दी आग्या दित्ती जावे। वो वैक्सीन दीआं दोवें डोजेस लै चुके ने, कोविड प्रोटोकॉल दे सारे नियमां दी पालना भी करनगे। जेकर ज़्यादा समा घरों काम जारी रहा तो निश्चित रूप दे विच साडा विआह नहीं चल सकेगा। वो दिन दे विच 10-10 वारी कॉफी की डिमांड करते हैं, उत्तों खाण की मंग वखरी है। फिर जिहड़े कमरे च बह के काम करते हैं उहदे आले दुआले खलारा ही खलारा पै जांदा है। चिट्ठी विच पत्नी ने पति नूं घरों काम बंद करा के दफ्तर बुलाउण दा वास्ता पाया है। अजिहे विच जिहड़े कारोबारी हैगे ने, वो कहंदे मैनूं समझ नहीं आ रही कि मैं किवें जवाब दियां। कैनेडा दीआं फैडरल चोणां दी गल कर लईए तां चोण प्रचार इस वक्त सिखरां ते पहुंचा होया। 20 सितंबर नूं कैनेडा दीआं फैडरल चोणां होण जा रहीआं ने। इस वार भी NDP यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इन्हां चोणां दे विच अहम भूमिका निभा सकदी है, जिवें 2019 दे विच निभाई सी। इस पार्टी की अगवाई पंजाबी मूल के नौजवान सिख लीडर जगमीत सिंह कर रहे ने। लिबरल और कंजरवेटिव पार्टियां के लीडरां विचाले इस वार भी सख्त मुकाबला दस्सिया जा रहा है। तो जो फसवां मुकाबला हुंदा तो तीसरी पार्टी अहम भूमिका निभाउंदी है। तीसरी पार्टी ते डिपेंड करदा हुंदा है कि वो किधर जाएगी। सो NDP है जिहड़ी वो मुकाबले दे विच तां है नहीं, तीसरे नंबर ते है पार्टी, पर काफ़ी पिछे है लिबरल और कंजरवेटिव दे नालों। पर आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा है सरकार बनाउण दे विच काफ़ी अहम रोल अदा कर सकते हैं। जगमीत सिंह इस बार भी किंग मेकर बन सकते हैं। किंग नहीं पर किंग मेकर बनने दे विच सहाई हो सकते हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी कोल इस वक्त पूर्ण बहुमत नहीं है। उन्होंने अधवरती चोणां का ऐलान कर दिता सी। करोना करके अपनी सरकार के वधिया प्रदर्शन का हवाला दिंदियां ट्रूडो ने भरोसा जताया कि साडी पार्टी है जिहड़ी बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने विरोधी कंजरवेटिव पार्टी कैनेडा दे विच घरां दीआं वधदियां कीमतां नूं मुद्दा बना के लोकां दा समर्थन हासिल करदी नजर आ रही है। पार्टी के लीडर एरन ओटोले नौजवानों के ख्याति हासिल कर रहे हैं, जबकि जगमीत सिंह NDP की जिहड़ी NDP पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया ते ओंटारियो दे विच चंगियां वोटां हासिल कर सकती है। 2019 की जे गल कर लईए तां 19 चोणां दे विच जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी नूं 157 सीटां मिलियां सी, कंजरवेटिव पार्टी नूं 121 सीटां मिलियां सी। 338 सीटां दे विचों लिबरल पार्टी नूं सरकार बनाउण लई होर 13 सीटां की लोड़ सी। जगमीत सिंह की NDP ने समर्थन दिता सी। उन्हां दी पार्टी ने कुल 24 सीटां जित्तियां सी। ते जेकर लिबरल ते कंजरवेटिव पार्टियां नूं स्पष्ट बहुमत नहीं मिलदा तां NDP पिछली वारी वांग अपना समर्थन दे के सरकार बना सकदी है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।